جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ کل بڑا واقعہ پیش آیا مشتری اور زحل کہ تقریباً 800 سال بعد اتنے قریب آئے، اور اس حوالے سے مختلف متس ہیں کہ جب یہ پہلے قریب آتے رہے تو دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں، اور آخری بار جب یہ قریب آئے تو 9/11 ہوا، اور اس بار بھی مختلف جو ماہرین علم نجوم ہیں اپنی پریڈکشنز کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ایک موضوع ہے، اس دیکھیں گے، اور یہ سب پہلے جو ہم کہا جا رہا ہے کہ جناب مختلف مذاہب کے اندر اور علم نجوم کو جاننے والے ہیں، اس حوالے سے بھی باتیں کر رہے ہیں، پوری دنیا پہ بحث بھی ہے کہ اس بار یہ قریب آئیں تو اللہ خیر کرے کیا ہونے دیکھیں، پہلی بات تو ایک بات طے کر دیں کہ بنیادی طور پر ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی جب بات کی ہے تو اللہ کہتا ہے انہو لقسم اللہ تعلمون عظیم، مواقع النجوم، ہم ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم کھاتے ہیں، اور اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں مسخرات بامرہ، میرے اپنے امر کے لیے ان کو مسخر کیا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کسی طور پر بھی یہ ہماری قسمت کے قائل نہیں ہے۔ لیکن انسان کی ایک آبزرویشن ہے کہ ایسا جب ہوتا تھا تو کوئی راز ایسا ضرور ہے کہ جیسے چاند جب 14ویں پہ آتا ہے تو سمندر اچھلتا ہے، کیوں اچھلتا ہے؟ آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ دونوں کی کشش ثقل جو ہے بہت نزدیک آ جاتی ہے تو اچھلتا ہے۔ اس طرح ان ستاروں کے بارے میں اگر بار بار ایسا ہو تو اس کے بعد دیکھنے کی بات ہے کہ یار ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا یہ ایک آبزرویشن ہے جس کو ہم آبزرویشن کے طور پہ لیتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ نے خود کہا وَالسَّمَاءَ ذَاتُ الْبُرُوجِ، ہم برجوں والے اسمان کی قسم کھاتے ہیں۔ تو انسان نے اپنی سہولت کے لیے 12 مختلف برج بنا دیے کہ 2-2 گھنٹے کے لیے، 24 گھنٹے ہے تو 2-2 گھنٹے کے لیے سورج جو ہے مختلف برجوں میں سے گزرتا ہے۔ یہ وجود کوئی نہیں ہے، یہ انسان نے ایک نقشے بنائے ہوئے۔ تو یہ جو 2 ستارے ان کی بات ہو رہی ہے، ان ستاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان نے آج سے کوئی 10-15 ہزار سال پہلے جب سے دیکھنا شروع کیا کہ اس طرح کے 2 ستارے چاند کے اوپر آئے، چاند کی لوکیشن کے اوپر، اور وہ قریب قریب ہوتے گئے اور پھر ایک دم دونوں مدغم سے ہو گئے، تو اس وقت کو واقعہ ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ بابل و نینوا کی تہذیب الٹ کے رہ گئی تھی، تہذیب ہی ختم ہو گئی تھی۔ پھر کبھی دوبارہ انسان نے دیکھا تو ایسا ہی ہوا کہ ایسی قریب کہیں آئے تو فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ تو اس طرح ان لوگوں نے اسٹڈی کرنی شروع کی، تو نوٹ کرنا شروع کیا اور آبزرویٹریز بنائیں۔ آپ کبھی انڈیا میں جائیں تو آپ کو آبزرویٹریز مل جائیں گی بہت جگہ، جن کو وہ جنتر منتر کہتے ہیں۔ 20 سال کے بعد یہ ستارے کہیں نہ کہیں قریب آتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو قریب آئے ہیں یہ کوئی 800 سال کے بعد اتنا قریب آئے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے اور یہ سب جو متس ہیں نا، ہمارے ساتھ ماہر علم نجوم ہے حیدر علی، انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ ہمایوں محبوب صاحب بھی کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حیدر علی صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم حیدر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی، اوریہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جو سیارے قریب آتے ہیں اور اس حوالے سے جو متس ہیں اور اسٹرالوجی کے اندر آپ کے علم نجوم جو آپ کو علم ہے اس کے مطابق کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اور یہ متس ہو سکتا ہے، ہو سکنے کے حوالے سے ہم کیا کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں ایسے ہے کہ جب بھی جوپیٹر اور سیٹرن کنجیکٹ ہوتے ہیں، لائک کنجیکشن ہے، کنجیکشن سے مراد یہ ہے کہ دونوں پلانٹ کا پاس آ جانا، مل جانا۔ ایسے ہی لاسٹ ٹائم 2000 میں یہ کنجیکٹ ہوئے تھے، مگر جو کلوزسٹ کنجیکشن جوپیٹر اینڈ سیٹرن کی ہوئی ہے وہ سن 1623 میں ہوئی ہے، اس کے بعد اب ہوئی ہے۔ اور جب جوپیٹر اور سیٹرن ایکویریس میں آئے ہیں تو ایکویریس جو سا ہے وہ ایسا زوڈک ہے جس کو ہم اسٹرالوجی میں کہتے ہیں کہ یہ سوشل سروسز سے ریلیٹڈ ہے، ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے، بیکاز سیٹرن از دا لارڈ آف ایڈمنسٹریشن۔ تو ایڈمنسٹریشن میں چینج آئے گا، پوزیٹیو آئے گا، انوویشن ہوگی، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ریسٹرکچرنگ ہوگی، اور یہ ریسٹرکچرنگ کا ایئر ہوگا۔ آپ دیکھیے گا فیبرری آنورڈ جو ٹائم سٹارٹ ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی پوزیٹیوٹی آپ دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پوزیٹیوٹی نہیں ہوگی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جوپیٹر جو ہے وہ برہوتری کا لوڈ ہے، ایکسپینشن کا لوڈ ہے، اور جب بھی وہ سیٹرن سے ملتا ہے، کیونکہ سیٹرن از اے بگ پلانٹ، تو ان ایسٹرولوجی تو جب بھی وہ ملتا ہے تو وہ برہوتری لاتا ہے اور زیادہ بڑا کر دے گا سیٹرن کو۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ پوزیٹیوٹی ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا۔ تو پاکستان کے حوالے سے کیا بہتر ہوگا جو ہمارے قوم جو ہے یہ سننا چاہتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں میں تھوڑا سا کر دوں کہ ظاہر بات ہے ایکویریس میں آ رہے ہیں تو ایکویریس جو ہے وہ ایک قسم کی ایڈمنسٹریشن کی تبدیلی چاہتا ہے، ظاہر بات تبدیل تو ہوں گے دونوں آگے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹ میں جب موجودہ گورنمنٹ کی جگہ کوئی اور گورنمنٹ آ جائے گی؟ نہیں، گورنمنٹ یہی رہے گی، اور عمران خان زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور اس کے چانسز
फरवरी से आप देखेंगे, अगर आप देखें तो दिसंबर में भी थोड़ी सी चेंज आई है, लाइक शेख रशीद को मिनिस्ट्री मिल गई, ऐसे ही और भी चेंज अच्छी चेंज है जी। ये शेख रशीद को जोहल ने सैटर्न की वजह से मिली है या उसकी वजह से मिली? शेख साहब के लिए तो अच्छी चेंज है। उसकी प्लानिटरी पोजीशन में सारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बने हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, एजाज शाह साहब के लिए बुरी थी, शेख साहब के लिए यकीनन अच्छी चेंज है। अच्छा अच्छा, नहीं ओवरऑल देखें तो पिछले साल ये इस तरह का प्लैनेट्स जो थे 2 जनवरी में कहीं आए थे, आप बिल्कुल आगाज में जनवरी से जरा सा पहले आए थे, आपको याद होगा। और ये कोरोना के प्रेडिक्शंस लोग कर रहे थे कि बहुत बड़ी तब्दीली और दुनिया में आने वाली है, और कोई समझ नहीं रहा था क्या आने वाली, तो कोरोना आ गया। ठीक है, और उस वक्त भी कुछ लोग अच्छी कहने वाले थे, बुरे आई बुरी। अब ये मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है। तो अभी सर उसमें ऐसे है कि कंजक्शन जो हुई है वेस्टर्न में, हम जब भी कोई वबा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम प्लूटो से, तो सैटर्न, प्लूटो और जुपिटर जब ये कंजक्ट हुए हैं तो ये वबा आई है। और इंडियन में और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वो केतु को पढ़ते हैं। तो अगर पास्ट में देखिए तो 100 ईयर्स में जब भी स्पेनिश फ्लू आया, वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, और भी एड्स आया, जब भी वबाएं आई हैं उस वक्त प्लूटो सैटर्न कंजक्ट हुए हैं। ऐसे ही जनवरी में प्लूटो सैटर्न हुए थे। ठीक जी है, जी ठीक, हाँ, ठीक। ये रीजन है जिसकी वजह से ये सारा सिलसिलाकार शुरू हुआ है। मगर अच्छा, ये वबा के हवाले से बताइएगा कि जो नई लहर दोबारा आ रही है और कहा जा रहा है डेडलीस्ट है, इस हवाले से कोई खुशखबरी क्या है कि ये इससे कब जान छूटती हुई नजर आ रही है? पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस कंट्री है पाकिस्तान। इधर कोई भी वबा ज़्यादा देर नहीं रहेगी, नहीं टिकेगी, क्योंकि जो पाकिस्तानी पोजीशन है, प्लानिटरी पोजीशन, वो स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वबा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नेबर कंट्रीज में काफ़ी शिद्दत इख्तियार करेगी, मगर पाकिस्तान में वैसे नहीं रहेगी जैसे पूरी दुनिया में दिखाई देती है। उसका रीज़न फिर अगेन यही है कि पाकिस्तानी प्लानिटरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है इस लिहाज से, और अल्लाह ताला की खास रहमतें। लेकिन अमेरिका की तो बहुत खराब है, अमेरिका की तो बहुत खराब है। जी जी, उसका रीज़न ये है कि हम सैटर्न को वेस्ट का लॉर्ड भी पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान से वेस्ट अमेरिका है, कनाडा है, और भी कंट्री जो वेस्ट की साइड पे आती है वो हैं, उनके लिए बुरा है। नहीं, वेस्ट में तो हमारे यहाँ ईरान और सऊदी अरब भी है। जी जी, तो ईरान की भी हालत काफी खराब ही दिखाई देती है। नहीं, उसमें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 जनवरी से लेके तकरीबन को आगे 31 मार्च तक ये वेस्ट के अंदर वॉर्स का और ये सूरत हाल भी बिल रहा है। इस कंजक्शन की वजह से भी आगे जो प्लानिटरी पोजीशन हो रही है वो भी इस बात के सोचते हैं कि ये भी होने के चांसेस हैं कहीं। जी, चांसेस काफी सारे दिखाई देते हैं, मगर पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं, वो जाहिर बात है, नजर आ रहा है, अल्लाह का फजल करम है। पाकिस्तान पहली लहर के दौरान भी बड़ा रहमत रही। अफ्रीका में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अफ्रीका जो है वो काफी नीचे है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इस क्योंकि मैं आप रूहानी लेवल पर से बात करूं, रूहानियत के जितने भी बुजुर्ग हैं वो समझते हैं कि चाइना इंडिया की सूरत हाल जो है इतनी गर्म हो जाएगी कि इंडिया को मजबूरन पाकिस्तान पे हमला करना पड़ेगा, ताकि वो चाइना से बराह रास्त टक्कर न ले, और चाइना अगर आए भी तो कम से कम लोग जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के आपस में, वो इस वक्त बहुत अरसे से वार्न करते चले आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2015 से जो है वो इसकी जो है घंटी खटखटा रहे हैं। पाकिस्तान का जहाँ होरोस्कोप में देखता हूँ तो पाकिस्तान के होरोस्कोप में मुझे कोई जंग नहीं दिखाई देती है। कब तक? मेरा नहीं ख्याल है कि 2021 में होगी, क्योंकि 2021 रिस्ट्रक्चरिंग का साल है, बेहतरी का साल है, और पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेके आएगा। हाँ, इंडिया को हम पाकिस्तान के होरोस्कोप में अगर मैं देखूँ तो ईस्ट यानी सन से पढ़ते हैं, सन इज द लॉर्ड ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट की साइड पे देखता हूँ मैं तो इंडिया में तबाही बचेगी, इंडिया के लिए बुरा होगा। इंडिया के साथ सिचुएशन चाइना की भी खराब होगी और दूसरे ममालिक की भी खराब होगी, मगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, 2 चीजें यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो यहूदी चूंकि ज़ाहिर बात है इस बात पे बहुत बिलीव करते हैं, मुसलमान का तो ज़ाहिर बात है तवक्कल का मामला ही और होता है, और हिंदू बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, हिंदुओं ने ये कहा था आज से बहुत पहले कि 2014 तक अगर आपने पाकिस्तान से जंग कर ली तो आप जीत जाओगे, वरना फिर तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और ये मैं उसकी उनकी पूरी की पूरी जो प्रेडिक्शन के 2014 तक ही ऊपर से देवता उतरेंगे। और यहूदी जो है वो ये कह रहे हैं कि ये आगे जो है ये दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी तबाही होने वाली है। मेरे ख्याल लंबा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा तफसील से हैदर भाई आपसे लेंगे, हमारे महबूब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।